Every day is a fresh beginning. Every sunrise brings new hope. And every academic year brings new chances. A new academic year means new beginnings, new adventures, and new challenges. Let's face them with confidence and curiosity. Good morning to everyone. It's a pleasure to welcome you all back to school as we step into another academic year filled with possibilities. The classrooms are ready, the teachers are prepared, and now, with all of you here, the school feels complete once again. Today is not just about returning to routine, but about moving forward together. Like the colors of the rainbow, like the sweetness of nectar, our school is committed to discovering and nurturing the hidden talent within each child's heart. May each of us be able to serve as a guide, inspiring them. Let's begin today's reopening ceremony with prayer, seeking blessings for the journey ahead. To invite divine grace into our gathering, let's begin with a prayer dance. For the same, may I invite Amy and Elfie. Rachel Jameson, Rebecca Mariam Sibi, Vedika Sham. A warm welcome is the best way to start a new beginning. I now invite Janice Mary John to deliver the welcome address and extend her heartfelt greetings to everyone present here. Good morning, everyone. It is with great joy and enthusiasm that we gather here today to mark the beginning of another exciting school year. The start of a new academic journey is always filled with fresh hopes, renewed energy, and boundless possibilities. To our returning students, welcome back. And to our new students, we extend a heartfelt welcome and may your time here be filled with learning, growth, and cherished moments. Before we proceed, I would like to introduce and extend our warm greetings to the distinguished members of our school community who have joined us today.
First, let me take a moment to introduce our esteemed manager, Reverend Father Joseph Mundakil, whose unwavering dedication and guidance inspire us to strive for excellence. His vision has shaped this institution into a nurturing learning and personal development. Welcome, Father. Next, we are delighted to welcome our new principal, Reverend Sister Sophia, who has recently taken on this important leadership role. As Sister steps into this position, we are confident that her dedication, wisdom, and passion for education will guide our school towards continued success and growth. We look forward to her leadership and the positive impact she will bring to our community. Welcome, Sister. We are privileged to welcome Matthew Sir, our resource person for today's special session for parents. His expertise and insights will provide valuable guidance and support for all the parents who play such a crucial role in shaping the future of our students. Next, I would like to welcome our PTA President, Sri Girish Kumar, whose commitment to strengthening the bond between parents, teachers, and students is truly commendable. His efforts ensure that our school remains a collaborative and supportive community. Next, I welcome our dedicated teaching and non-teaching staff who work tirelessly to provide the best education and support for our students. Your hard work and dedication create the foundation for the success of our students and school. Welcome all. Next, our dear parents, thank you for being here today and for your confidence, continued support in nurturing the next generation. Your involvement plays an invaluable role in ensuring the growth and success of our children. Welcome, parents. And finally, to our students, both new and returning, you are the heart and soul of this institution. Your enthusiasm, curiosity, and determination inspire us all to be better every day. As we embark on this academic year, let us embrace challenges, explore new opportunities, and support one another in our quest for knowledge and growth. Welcome, dear friends. With that, let's step forward into this promising new chapter together, making the most of every moment and striving for excellence in all that we do. Welcome back to school, and let's make this year truly remarkable. Thank you. Thank you, Janice, for your warm welcome. Every new beginning becomes meaningful when it's guided by wisdom and blessings. We are truly honored to have with us Reverend Father Joseph Mundakil, whose words have always been set heads and minds alike. And now humbly invite Reverend Father Joseph Mundakil to deliver the inaugural address, marking the formal beginning of this new academic year with his valuable insights and blessings. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞനുജന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക്, അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് നാം ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുക. ഓരോ വർഷവും പുതിയ ചിന്തകളോടും പുതിയ പദ്ധതികളോടും കൂടെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ച്
നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമയായി മാറി പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നാണ് നാം ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വെറുതെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ പോരാ. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാലഘട്ടം അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടാവുക. എങ്ങനെയും വേണേൽ ജീവിച്ചു പോകാം. അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് നമുക്കാവശ്യം. യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത് മരണമാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. മരണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികളാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് വേണ്ടത്. കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. പഠനത്തോടൊപ്പം പല മൂല്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം. മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് കടന്നു വരേണ്ടത്. പുസ്തകത്തിലെ എങ്ങനെയും പഠിച്ചെടുക്കുക, അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. റാങ്ക് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിലൊന്നും നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. നല്ല മാർക്കുണ്ട്, പക്ഷേ വിജയം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ അതിനായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുക ഇല്ല എന്നതാണ്. പഠനത്തിന് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുവാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു തലമുറയിലാണ് നാം ജീവിക്കുക. എപ്പോഴും ഫോണിന്റെ മുമ്പിലും ടിവിയുടെ മുമ്പിലുമായിരുന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായി കുട്ടികളും മക്കളും മാതാപിതാക്കള് പങ്കുചേരണം. സ്കൂളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. അതേസമയം വീടുകളില് മാതാപിതാക്കള് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഉതകുന്ന ആയിരിക്കണം. കുറച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആയില്ല. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, അറിവ് കൊടുക്കുക മാതാപിതാക്കളാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം, എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത്, കൂട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകും. അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ചു സമയം കുട്ടികളുമൊത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കിള്ളി ചോദിക്കണം. എന്താണ് സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ചത്, ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് പിറ്റേ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് ശ്രദ്ധിക്കും തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരും. ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ മറുപടി പറയും. കാരണം അവര് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആ ശ്രദ്ധയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുകയാണ്. ഇന്ന് പല കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. തന്റെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവരതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പോലും പല കുട്ടികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി വിടാനായിട്ട് താമസിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാ കൊണ്ടുവിട്ട. ഇത് എങ്ങോട്ടാ തിരിയുന്നത്, അങ്ങോട്ടാണോ, ഇടത്തോട്ടാണോ, വലത്തോട്ടാണോ? 7ാം ക്ലാസ്സിലോ 8ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കൊച്ച. എന്നിട്ടും എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴി പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത. കാരണം ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാക്കി വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങള് സംസാരിക്കണം.
കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തയല്ല വെച്ചു കൊടുക്കുക. വീടുകളില് അധ്യാപകരുടെ കുറ്റം, അല്ലെ സ്കൂളിന്റെ കുറ്റം, അയൽവക്കക്കാരുടെ കുറ്റം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങള് കുട്ടികളെ കേൾക്കെ പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിറയുകയാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത വലിയ അപകടമാണ്. കുട്ടികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതുപോലെ ആയിത്തീരും. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്ത കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുക വീടുകളിലിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലും നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും. സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുക, അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു അഭിമാനമാകും. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് എത്ര നല്ലതാണ്, എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന ചിന്ത കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും. അതാണ് ഈ സ്കൂളിനെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അതിനു പകരം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇതിനു ശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് മാത്യു സാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും, നല്ല ചിന്തകൾ കിട്ടും. അതൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികളോട് പെരുമാറുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ. പുതിയ അധ്യാപന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമും ഈ വർഷവും എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. The new academic year brings new beginnings, new faces and new dreams. Today, with open hearts, we extend a warm welcome to all the new students who are joining our school community. Especially our little ones who are stepping into our school for the very first time. Let's open our arms and hearts to warmly welcome these fresh little blossoms into our garden of learning. I request our manager and principal, along with our in-charge teachers, to welcome our new students. പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വന്നം വിതറിയൊരവധിക്കാലം നായുന്നു. മേഘങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വന്നം വിതറിയൊരവധിക്കാലം നായുന്നു. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി, അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി, കുസൃതി വിടർന്ന വിഴിക്കോടുകളിൽ കൗതുകലോകം വരവായി, വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകളായപ്പോൾ കേരളമണ്ണിൽ കവിരൊളി ചിന്നിയ കവിതകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകളായപ്പോൾ കേരളമണ്ണിൽ കവിരൊളി ചിന്നിയ കവിതകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. സ്വതന്ത്രഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ, സമത്വപുനരും സ്വതന്ത്രഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ, നമുക്കുമറിവിൻ പൊൻതൂവലിന ചിറകുകൾ നെയ്തീടാ, േകും പുതുപുലരികളിൽ പുതിയ ചരിത്രം വിതരട്ടെ. പ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകളായപ്പോൾ കേരളമണ്ണിൽ കവിരൊളി ചിന്നിയ കവിതകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. വിശ്വപ്രകൃതി
പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകൾ വിത്തുകളായപ്പോൾ കേരളമഞ്ഞി കതിരൊളി ചിന്നിയ കഥകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാ. ചിറകുകളറിയാം ലഹരിക്കെതിരായി കൈകോർക്കാം. അനാലയങ്ങളിൽ നിന്നു തുടങ്ങാം കരുത്തുണർന്നൊരു പോരാട്ടം. ഉജ്ജ്വല കവചത്താൽ കേരളമൊന്നിനി നേരിടാം. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. കുസൃതി വിടർന്ന വീക്കോടുകളിൽ കൗതുകലോകം വരവായി. വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകൾ വിത്തുകളായപ്പോൾ കേരളമഞ്ഞിരൊളി ചിന്നിയ കഥകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകൾ വിത്തുകളായപ്പോൾ കേരളമഞ്ഞിരൊളി ചിന്നിയ കഥകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. മേഘങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വണ്ണം വിതറിയൊരവധിക്കാലം മായുന്നു. മഴമേഘങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വർണ്ണം വിതറിയൊരവധിക്കാലം മായുന്നു. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. കുസൃതി വിടർന്ന ഡാൻസ്